네, 반갑습니다. 지금 영등 포스타리움 무한을 이 넓은 객석을 꽉 채워주신 관객분들과 함께 저희가 이렇게 공식적인 행사를 시작하게 됩니다. 자, 지금 막 영화를 보신 분들이라서 어느 때보다도 영화 이야기를 굉장히 흥미롭고 진진하게 또 들려주실 수 있지 않을까라고 생각이 들고요. 자, 지금부터 영등포관뿐만 아니라 17개 전국 상영관에서 함께 생중계되고 있는 행사를 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 네 분께 먼저 간단한 인사 말씀 좀 들려주셨으면 고맙겠습니다. 이현민 슈퍼바이저님부터 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 이번 겨울왕국 2에서 안나 애니메이션 슈퍼바이저를 맡은 이현민이라고 합니다. 감사합니다. This is exciting for us to be here. I understand it's 17 theaters around the country. We're just so happy that we're here as the film is opening to celebrate with you all. 이 자리에 오게 돼서 굉장히 기쁩니다. 전국의 17개 극장에서도 함께 보고 계신다는 걸 알고 있는데, 그리고 또 개봉 시기에 맞춰서 올 수 있어서 너무 기쁩니다. To everyone out there, we want to thank you so much. Part of why we got to be here today and got to make Frozen 2 is because of the wonderful love you gave to Frozen 1. We hope that you can feel the love we put into this film, but we had you in our hearts the whole time. 네, 대단히 감사합니다. 저희가 이번 2탄을 만들고 또 여러분과 함께 하게 된 모든 것이 다 여러분이 1탄에 보여주신 사랑과 성원 때문이라고 생각합니다. 대단히 감사합니다. And we have been working on Frozen 2 for over 4 years now, and we are so excited to finally share it with everyone, but especially with all of you. 네, 저희가 2편을 만드는데 5년이 걸렸거든요. 그것을 가지고 여러분들한테 선보일 수 있게 되어서, 특히 여러분들과 오늘 공유할 수 있게 되어서 너무나 기쁩니다. 네, 말씀 감사합니다. 바로 직전에도 굉장히 중요한 행사가 있었고요. 또 지금 오늘 이 행사 굉장히 중요할 텐데요. 자, 지금부터 본격적으로 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 이현민 슈퍼바이저님께 이야기를 질문 드리면서 시작해 보도록 하겠습니다. 사실 이 영화의 이제 비주얼 개발 작업을 맡으셨고요. 그 중에서도 이제 안나 캐릭터를 비롯해서 CG 캐릭터 그 애니메이션을 집중적으로 만든 책임자로서 활동하셨는데요. 이번에도 이렇게 다시 곡에 돌아오셔서 이 팀의 일원으로서 이렇게 함께 무대에 올라오시니까 더 특별하게 느껴지실 것 같아요. 어떤 느낌이십니까? 저는 그냥 영광이고요. 저는 또 그냥 그 아티스트로서 이렇게 저희끼리 이렇게 그냥 개인 작업하고 막 이렇게 조용히 작업하다가 또 이런 곳에 오면은 진짜로 이렇게 필름 많이 사랑해 주시고 그런 응원해 주시고 그런 걸 느낄 수가 있어서요. 저는 너무너무 즐거워요. 네, 다 알아들으셨죠? 네. 네, 말씀 감사하고요. 자, 지금부터 본격적인 질문 그러면 드려보도록 하겠습니다. 먼저 피터 델베코 프로듀서님께 제가 질문을 드려보도록 하겠습니다. 사실 이 겨울왕국 1편은 애니메이션 역사상 가장 큰 흥행 성적을 거둔, 그리고 또 가장 많은 사랑을 거둔 그런 작품이 되었습니다. 이런 작품의 2편, 속편을 만든다는 것은 한편으로는 굉장히 든든하겠지만 다른 한편으로는 너무나 부담스럽고 힘든 일일 것 같은데, 이번 2편을 하실 때의 프로듀서님이 이렇게 총괄하시면서 어떤 느낌이셨는지, 이 부담감이 너무 힘겹지는 않으셨는지 듣고 싶습니다. I think when the first film came out, we were overwhelmed by the response. So happy and humbled, really. But when we started the second film, we made a pact to each other that we would keep that pressure outside of the story room and build this film the same way we built the first film, which is really talking about the characters, where are they, what's the journey we want them to go on, really develop the story, working with Bobby Lopez and Kristen Anderson Lopez, the songwriters, again, talking about story and character long before any songs were written, and really built it authentically from the character's point of view.
첫 번째 그 겨울 왕국이 나왔을 때 그 반응을 보고 너무나 행복했고 그리고 저희 모두 겸손해지는 그런 경험을 하게 됐습니다. 그때 그 기운을 생각해서 이번 작품을 하면서 저희가 다 같이 동의한 것이 우리가 작업하는 공간에서는 그런 거에 대해서 생각하지 말자, 부담감을 갖지 말자라고 생각을 했고 그리고 이 캐릭터들이 과연 누구인가, 그들이 떠나는 여정은 무엇인가 라는 거에 대해서만 집중을 했습니다. 그리고 이전 작품에서도 함께 했었던 작곡가들 버비와 크리스틴 로페즈와 함께 또 이야기를 많이 나누면서 캐릭터와 스토리를 개발해 나아갔습니다. 네, 감사드리고요. 이번엔 제니퍼 리 감독님께 질문을 드리도록 하겠습니다. 사실 이 영화의 이제 1편이 거대한 성공을 거둔 다음부터 모든 그 영화 이 제작진들이 고스란히 지금 그 배우분들부터 시작해서 제작진들까지 다 함께 하셔서 이 속편을 하게 되셨습니다. 그런 상황에서 이제 1편을 만들 때처럼 서로 이제 낯을 익히거나 또는 그 기술에 또 직접 들어가거나 하는 부분에 있어서 많은 시간을 절약하면서 굉장히 가족 같은 분위기에서 2편을 만드셨을 수 있을 것 같은 생각이 들기도 하는데요. 그런 부분에서 2편의 그런 편안한 그런 환경들이 이 영화에 어떤 그 연관을 미치게 되었는지에 대해서 제니퍼 리 감독님께 또 질문을 드리게 됩니다. Well, I think for us, in some ways, we had become a family, and it was our trust in each other that I think let us dare to take this journey again. I think we were all a little naive. We were setting out to do the first musical animated sequel ever. We were literally going into the unknown, and for us, we didn't know how hard it could be to tell a story that was an evolution, not just sort of a flip of different circumstances, but we really wanted these characters to grow. We wanted to treat this like act 2 of a musical and really expand and go deeper. And we created probably the most ambitious tasks for ourselves, but what you said in the beginning was it. We had become a family. We trusted each other, and we had a shorthand. We knew these characters collectively very, very well, which made us make sure we were doing right by them. But it was certainly, I'd say, if the question's ever, is a sequel easier? The answer is absolutely no. It's much harder, but much more rewarding in some ways because you feel very blessed to be back with these characters. 말씀하셨다시피 저희가 가족이 되었고요. 그리고 정말 상호 신뢰가 매우 두터웠습니다. 그래서 아마도 이렇게 2편 만들기가 힘든 줄 모르고 좀 순진하다고 해야 될까요? 2편 그냥 만들자 이렇게 또 합심해서 만든 것 같습니다. 이 겨울왕국 2가 사실은 시퀄이 만들어진 첫 번째 뮤지컬 애니메이션이거든요. 그래서 아마도 그때 당시에 저희도 새로운 세계로 모험을 떠나는 그런 여정이었습니다. 이렇게 저희가 진화라는 어떻게 보면 굉장히 다루기 힘든 주제를 다루면서 이렇게 어려울 줄이야 그 누가 알겠습니까? 그래도 저희는 정말 이 캐릭터들의 성장과 또 그들의 내면에 집중해서 그것들을 여러분들께 선보이고 싶었습니다. 정말 야심찬 프로젝트였고요. 그래도 저희가 쌓은 이 가족과 같은 우리 저희 팀의 신뢰 덕분에 또 우리 캐릭터들에 대한 저희가 이해도가 매우 높았기 때문에 잘한 것 같고요. 2편 만들기가 더 쉽지 않느냐라고 물어보신다면 절대 아니라고 말씀드리고 싶습니다. 하지만 그만큼 보람도 정말 큽니다. 네, 말씀 감사드리고요. 이번에는 크리스퍼 감독님께 질문을 드리도록 하겠습니다. 사실 겨울왕국 2를 사전에 아무런 그 정보가 없이 영화를 보면서 이제 놀랐던 것은 이 영화의 계절적인 선택에 놀랐습니다. 겨울왕국에 이제 압도적으로 겨울 풍경들이 펼쳐지려는 거 우리가 이미 알고 있는데요. 근데 2편에서 주로 계절적으로 다뤄진 것이 주로 가을이었다는 측면에서 굉장히 흥미롭게 느껴집니다. 가을은 사실은 뭐 성숙과 결실의 계절이라는 측면에서 이 영화 속의 이야기의 주제적인 측면하고도 딱 맞는 그런 계절적인 선택이 아니었나 싶은데요. 근데 크리스퍼 감독님께서는 장편 애니메이션 처음 연출 데뷔작이 타잔이었습니다. 그러니까 말하자면 여름 풍경에 대해서는 이미 굉장히 익숙하신 분일 테고요. 그 전편에서는 또 겨울 풍경에 대해서 완전히 통달하셨을 텐데 이번에 또 가을 풍경을 이렇게 멋지게 만들어내셨습니다. 자, 이제 봄이 딱 하나 남은 건데요. 자, 일단 제 질문은 이번 그 영화에서 가을 풍경을 이렇게 멋지게 하셨으면서 이 계절적으로 영화에서
만들어내는 것을 어떤 부분에 가장 집중해서 가을을 살리겠다라고 생각하셨습니까? Well, we did a research trip to Norway, Finland, and Iceland, and we traveled and walked the forest in Norway and Finland. And it was in September. It was 3 years ago, 2016, and we could just feel the enchanted forest. We could see the beautiful colors. One thing we didn't expect was that there was color, beautiful color on the ground, not just the trees. So we brought that into the movie, and you hit on it in that it's a maturing of the year, maturing of the seasons. Seasons are changing, our characters are changing, our characters are maturing. So the idea was that we would show with our background that you show what's going on inside the characters, you show that change happening, and so the audience is always sort of subliminally aware of change and maturity. Yeah. 네, 저희가 노르웨이, 핀란드 그리고 아이슬란드로 리서치차 답사를 간 적이 있었습니다. 2016년이었는데요. 그때 9월에 노르웨이 숲을 트레킹을 하면서 정말 마법의 숲 그대로를 느끼고 왔습니다. 특히 이 가을의 그 컬러가 너무너무 아름다운 거죠. 그리고 생각했던 것보다 나무에 있는 그 컬러뿐만이 아니라 땅의 그 컬러가 정말 아름다워서 그걸 그대로 스크린으로 옮겼습니다. 말씀하신 그대로 가을은 정말 성숙의 계절 또 변화의 계절인 만큼 저희 캐릭터도 내면의 성숙과 변화를 겪습니다. 그래서 배경 자체가 그 내면의 변화를 드러낸다고 보시면 되겠습니다. 네, 이현민 슈퍼바이저께도 제가 질문을 드리고 싶습니다. 네, 이번 영화 속편에서는 집중적으로 특히 이제 캐릭터를 맡으신 것이 안나 캐릭터인 것으로 알고 있고, 실제로 이 속편에서 안나 캐릭터 자체가 굉장히 중요한 역할을 하고 있습니다. 그리고 이제 많은 사람들이 이제 엘사와 안나의 관계를 이제 많은 부분에서 생각을 할 텐데요. 이 안나라는 인물을 그려내시면서 이 인물의 어떤 시각적인 부분에서 역점을 두신 부분, 혹은 이 인물의 성격을 드러내기 위해서 역점을 두신 그런 이현민 슈퍼바이저님의 의견을 듣고 싶습니다. 네, 또 안나 하면은 일단은 굉장히 밝고 적극적이고 그런 면이 굉장히 두드러지잖아요. 그래서 보통 이제 엘사에 비해서 안나를 연기를 할 때는 저희는 굉장히 솔직하게 즉각적인 반응을 하는 모습을 굉장히 많이 보여드리려고 하거든요. 그래서 뭔가 얘기를 들었을 때 예를 들어서 뭐 엘사는 들으면은 이게 잠시 좀 생각해보고 그러고서는 심사숙고를 한 다음에 이제 반응을 하거나 대답을 한다 그러면은 안나는 뭐 들으면 뭐라고 막 이렇게 바로 반응을 하잖아요. 근데 그런 면에 또 그렇게 솔직하고 즉각적이고 그런 거에 비해서 또 1편에는 안나는 어떻게 보면 잃을 것이 없는 혼자서 이렇게 지내는 그런 캐릭터였기 때문에 언니가 그런 식으로 이렇게 뛰쳐나갔을 때 아무 걱정 없이 그냥 직진할 수 있었는데, 이제 2편에서는 어떻게 보면은 자기가 가지고 싶은 모든 가족과 사랑과 그런 것들을 모두 가지게 된 상태에서 오히려 잃을 것이 많아진 캐릭터가 돼버렸거든요. 그래서 그런 상황에서 항상 안나는 뭐든지 이렇게 남을 위해서 자기가 더 밝게 더 즐겁게 힘을 내는 캐릭터인데, 그런 가족들과 모든 사람들이 이제 곁에서 없어졌을 때 어떻게 또 그 자기 내면에서 힘을 이끌어낼 수 있는지 그런 면들을 굉장히 중점적으로 되게 보여드리려고 성장한 모습으로 보여드리려고 노력했어요. 자, 지금 이현민 슈퍼바이저께서 말씀해 주셨던 그 내용을 받아서 크리스퍼 감독님께 다시 한번 또 질문을 드리고 싶습니다. 시각적인 부분에 관한 질문들인데요. 사실 이 겨울왕국 2 1편도 그랬었지만 이 시리즈에서 이제 우리가 2편에서 새로 여러 많은 캐릭터들을 소개받게 됩니다. 그 중에서 두드러지게 많은 관객들의 사랑을 받고 있는 게 아마도 지금 정령 캐릭터들이 아닌가 싶은데, 도마뱀 형상을 하고 있는 모래정령이라든지 아니면 투명한 말의 형상을 하고 있는 모래정령 같은 것들일 텐데요.
근데 이 영화에서 핵심적으로 다루고 있는 것은 목소리라든지 혹은 바람이라든지 이런 것들은 눈에 보이는 것들이 아닙니다. 근데 그것을 시각적으로 작업해야 된다는 굉장히 어려운 과제가 있을 것 같고요. 또 하나는 영화에서 계속 캐릭터들을 제외한 나머지 풍경들은 물이라든지 불이라든지 이런 바람이라든지 이런 유동체들을 영화 속에서 집중적으로 시각적으로 그려내게 됩니다. 그런 측면에서 본다면 애니메이션을 만들고 감독하고 연출하시는 분으로서 굉장히 어려운 부분들, 어떤 시각적인 도전이 있지 않았을까 싶은데 여기에 대한 감독님의 생각을 듣고 싶습니다. Well, it was a huge challenge. A lot of the characters were done between the character animators and the effects animators. There's a lot of back and forth that went on. Character animators may have started the action, but then the effects people had to take over, and then just went back and forth all the time. The horse was an incredible challenge in that we not only had the water horse on top of water, but then it went under the water. So you had water in water, and how do you make that work? And our artists are just incredible. We would throw these challenges out, then we'd come up with these ideas and story, and they never ever said no. They always said, yes, we'd love to do it. That's a challenge. We don't know how we're going to do that yet, but we will. And they did. They just did some incredible work. 네, 정말 어려운 작업이었습니다. 저희 캐릭터를 만들 때 어떻게 작업을 하냐면 캐릭터 애니메이터가 있고요. 캐릭터에 나중에 그 효과를 넣는 또 애니메이터가 따로 있습니다. 그런데 이 말씀하신 이 새로운 캐릭터들은 다 캐릭터 애니메이터와 그 효과 애니메이터 사이의 상호작용에서 탄생을 합니다. 그래서 캐릭터 애니메이터가 뭔가 그 행동하는 그 액션들을 만들어내면 나중에 효과를 넣는 팀에서 또 피드백을 주고 왔다 갔다 하면서 그렇게 만들어졌습니다. 특히 말 같은 경우에 가장 어려웠던 것 같은데요. 말의 움직임 어렵죠. 물 어렵죠. 그런데 그 말이 어디로 가느냐? 물 속으로 갑니다. 그러면 물 속에 물이 있어요. 그래서 너무너무 어려운 작업이었습니다. 저희 애니메이터들이 정말 대단한 게 뭐냐면 아이디어가 저희 이제 연출진이 이제 컨셉을 내고 아이디어를 내고 그쪽에 숙제를 던져줘요. 이런 어려운 숙제를. 그런데 단 한 번도 싫다고 한 적이 없고 언제나 너무 좋다. 맡겨만 달라. 도전하겠다. 그렇게 진행을 해서 이런 좋은 결과를 낳은 것 같습니다. 네, 이번에는 제니퍼 리 감독님께 그 영화의 내용에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다. 사실 이번 그 겨울왕국 2를 보면서 이제 그 이야기가 1편에 비해서 훨씬 더 깊어지고 넓어졌다는 측면에서 깊은 인상을 개인적으로 받기도 했었는데요. 이 시리즈에서 사실은 우리가 수많은 애니메이션을 봤지만 굉장히 그 놀랍게 설정된 부분이라고 생각하는 것이 자매가 주인공인데 그 자매 중에 한 명은 특수한 능력이 있고 한 명은 그냥 평범한 사람이라는 설정이 굉장히 중요했던 것으로 지금 와서 느껴지는 부분들이 있습니다. 근데 이제 특히 이제 이번 속편에 와서 우리가 보여지는 것은 영화 속에서 그야말로 해야 할 일과 하고 싶은 일에 관한 이야기가 아닌가 싶은데 신화적인 영웅은 해야 할 일을 하는 사람들이고 일반적인 사람들은 하고 싶어 하는 일들을 할 때 행복을 얻는 사람들이다라는 것을 생각을 하면 이 자매가 하나는 동화적인 캐릭터이고 하나는 신화적인 캐릭터로서 굉장히 상보적으로 잘 짜였다는 생각이 듭니다. 이렇게 두 인물들을 대비하면서 만들어내신 제니퍼 리 감독님의 어떤 생각 같은 그런 기본 구상에 대해서 듣고 싶습니다. Sure. We made a discovery as we were traveling in Norway and Finland and Iceland and studying folklore and folk tales and then real old myths that Anna was the classic fairy tale character. She's not magical in a magical world. She has strong wants. She has great obstacles, but really after struggling goes and perseveres for that happy ending. Elsa is a mythic character. Mythic characters often are magical. They do carry the weight of the world on their shoulders. They must do for us what we can't do for ourselves, but they often have tragic fates. And we realized we had a mythic character and a fairy tale character running side by side in Frozen 1. If it weren't for Anna, the myth would have happened and Elsa would have had a tragic fate, and probably so would have the world. The storm would have raged on. But Anna, in Frozen 2, we found, what if we went deeper into the myth?
And what if we took the fairy tale character and pushed her to limits further than we ever have? And can she persevere? And how do you persevere through the darkest moments? And Anna shows you her power, which is the power of perseverance and love that she has, that she can be just as strong as a mythic character. 네, 노르웨이 또 핀란드 그 북유럽을 다니면서 저희가 정말 그 대단한 그쪽의 그 민속 이야기들, 그 구전 동화 같은 것들을 들을 수가 있었습니다. 그러면서 느꼈던 것이 안나야말로 정말 고전적인 동화 캐릭터라는 거였습니다. 이런 동화 캐릭터들은 어떤 뭐 마법의 힘이나 그런 건 없죠. 하지만 뭔가 고난이 왔을 때, 그 장애물이 왔을 때 그것을 끝내는 극복하고 해피엔딩 을 맞는 캐릭터입니다. 엘사 같은 경우에는 신화적 캐릭터입니다. 그 말은 그런 초능력이 있고 마법을 부리고 그러면서도 그런 능력 때문에 이 세상에 그런 짐을 지고 가는 히로이죠. 우리가 못하는 것을 해야 하죠. 그리고 보통 이런 신화적 캐릭터들은 비극적인 결말을 맞습니다. 이 겨울왕국 1편을 보면 엘사와 안나, 그러니까 이 신화적 캐릭터와 동화적 캐릭터가 함께 여정을 떠나는 것이죠. 하지만 안나 없이는 아무리 신화적인 캐릭터라고 하더라도 엘사는 끝내는 비극을 맞고 또 우리가 원하지 않는 그런 결말을 맞았을지도 모릅니다. 이 2편에서는 저희는 신화적인 캐릭터를 더욱 그 극대화시키고 그 신화적인 면을 더 극대화시키고 동화적인 캐릭터는 좀 더 그 한계의 푸시를 하고 싶었어요. 더욱더 몰아붙여보는 거죠. 그랬을 때 안나가 정말로 그 내면에 있는 강인함을 드러내고 끝내는 그 좌절스러운 상황에서 본인의 힘으로 그것을 헤쳐나오죠. 그래서 그 자신도 신화적인 인물로 거듭납니다. 네, 제니퍼 리 감독님께 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 사실 이 편의 이야기가 저한테는 굉장히 특별하게 보인 어떤 두 가지 설정이 있었는데, 하나는 뭔가 하면 영화 속에서 사실은 크리스토프 저렇게 사랑스러운 남자가 이렇게 계속 그 애정을 고백하려고 하는데 계속 거절 타이밍을 못 잡죠. 그 이유는 지금 눈앞에서 언니의 안위가 더 중요하기 때문입니다. 그리고 또 한 가지는 엘사가 결국은 과거의 일을 바로잡는 데 자신의 능력을 사용하게 되는데, 과거의 잘못된 일이란 어떻게 보면 엘사와 안나의 부계가 모계에 대해서 잘못한 일을 바로잡는 설정으로 영화 속에서 되어 있습니다. 이 두 가지 설정은 제니퍼 리 감독님께서 명확하게 설정하신 것으로 보이고 이 편의 이야기에서 굉장히 중요한 부분으로 보이는데, 거기에 대한 감독님의 의견을 듣고 싶습니다. What was interesting about Kristoff is that the Kristoff journey came from the men in our story room saying, why don't we ever talk about how important the proposal is for the man and how much they have love and have a hard time expressing it. And all of them, including these guys, talked about their love for their wives and how hard it was to propose and the silly mistakes they made. Many screw-ups. And that was a worthy journey and to get to explore that because there was something genuine in that we hadn't seen. But the other side, it's interesting, you mentioned paternal versus maternal. I think for us, we really wanted to celebrate moms. Moms are often the quiet heroes that take care of all of us and have so much inside of them. And so it was being able to celebrate the incredible love of their mother, and a mother so generous to save her own enemy, and having their grandfather be, as you found out, someone with the wrong intentions, I think was more about the girls having to take on that responsibility of saying, if there's a wrong that you have discovered, how will you go forward? But I think, as you can tell, this was complex film for us to create because we wanted all of those things to line up because it's the stuff of families.
네, 크리스토프에 대해서 먼저 얘기를 하자면 저희 스토리룸에서 저희 작업하는 스토리룸에서 남성분들이 얼마나 프로포즈하기가 힘든지 뭐 여자들은 뭐 쉬운 것 같지 우리는 이렇게 힘들었다 이러면서 굉장히 개인적인 이야기가 많이 나왔어요. 그러면서 여기 계신 크리스 감독님도 얼마나 많이 망쳤는지 뭐 그런 말씀도 다 해주시고 그래서 거기서 착안을 한 부분이었고요. 그래서 오히려 굉장히 진실성이 빛나지 않나 싶습니다. 또 북의 목의 그 부분에 대해서는 말씀을 드리자면 저희는 정말 우리의 어머니들에게 이 영화의 렌즈를 어머니들한테 한번 갖다 대고 싶었습니다. 어머니들은 조용한 영웅이 아닌가 싶어요. 우리를 돌봐주시고 내면의 그 강인함을 가지고 있고 얼마나 사랑도 많고 얼마나 너그러우신지 그리고 이 영화에 나오는 어머니는 더군다나 사랑과 너그러움이 넘쳐서 본인의 적까지도 받아들이고 구해주잖아요. 그리고 또 한 가지는 그 할아버지가 물론 그 할아버지의 의도는 다 좋은 의도였겠지만 어쨌든 결과적으로는 나쁜 일을 했을 때 그것을 알게 된 손녀들이 이제 선택을 해야 되죠. 결정을 내려야 되죠. 그랬을 때 어떻게 할 것인가 라는 아주 복잡한 질문을 던지고 싶었습니다. 아마도 모든 누구에게나 그런 복잡한 가족사는 다 있지 않을까요? 네, 오늘 굉장히 많은 일정들이 쌓여 있기도 하고요. 또 오늘 정해진 시간이 굉장히 짧습니다. 그래서 벌써 마지막 질문을 드려야 될 것 같습니다. 죄송하고요. 자, 마지막 질문은 피터 델 베코 프로듀서님께 질문을 드리고 싶습니다. 딱 지금 그 자리 매체에서 알 수 있으신 가장 파워풀하신 분이 아닐까라고 추측을 하게 되고요. 실제로 디즈니에서 모든 그 장편 영화를 총괄하시는 일을 맡고 계십니다. 그래서 이런 분한테 책임 있는 제가 질문을 드리고 싶은데, 자, 이렇게 2편까지 보고 나니까 우리가 이제 3편이 굉장히 보고 싶어지는데요. 과연 3편은 나올 것인가, 그리고 이번에도 5년이 걸릴 것인가, 이런 얘기를 제가 여쭤보고 싶습니다. 17개국장에서 생중계되고 있습니다. You notice they're laughing. You know, we often talk about making these movies as like running a marathon, and we put everything we had into this film, the passion of the studio, the stamina of the two people to my right. I think we haven't thought beyond that last frame of the film, and we're looking forward to enjoying the run of the movie and taking some time off. So we have not contemplated beyond that moment. 옆에 계신 두 분이 웃는 거 보셨죠? 네, 저희가 영화에 대해서 얘기를 할 때 이런 영화를 만들 때 마라톤을 뛰는 것과 비슷하다는 얘기를 합니다. 온 힘을 다 쏟아붓고 열정을 다 쏟아붓고 그리고 특히 두 분의 스태미너가 고갈되는 그런 작업이기 때문에 이번 작품을 하고 그 마지막 프레임에서 보시는 그 모습 거기서 저희가 지금 멈춘 상태라 그 이후에 대해서는 아직 생각하지 않고 있고 당분간은 조금 쉴 겁니다. 우리 5년보다는 짧았으면 좋겠다 이런 말씀을 드리게 되고요. 네. 자, 네 분 지금 이 자리에 와주셔서 짧은 시간에 너무 굉장히 좋은 말씀 많이 해주셔서 감사합니다. 간단히 네 분 인사 말씀 듣고 오늘 마치도록 하겠습니다. 무엇보다도 다 안나와 엘사의 얘기를 너무 이렇게 사랑해주시고 응원해주셔서 너무너무 감사드리고요. 또 그 가족들과 함께 이렇게 보시면서 또 가족에도 확인하는 기회가 되셨으면 좋겠고요. 그냥 여러모로 그냥 감사하다는 말씀 여러 번 드리고 싶습니다. About a year after the first movie came out, I had the pleasure of coming to Korea to visit Seoul and meet with a lot of students and artists, and realized how much this movie had been embraced. So I'm just happy that we could be here as the film opens. It was really important to us to send some of our love back to you. 첫 번째 겨울왕국이 나온 후에 서울을 방문하게 됐는데 그때 많은 학생분들과 아티스트 분들을 만나면서 그 작품이 얼만큼 환영을 받았는지를 느끼게 됐습니다. 그래서 다음 작품을 만들 때 꼭 함께 와야 되겠다라고 생각을 했고 중요한 일이라고 생각을 했고 여러분들이 보여주신 사랑을 돌려드리는 게 맞다고 생각했습니다. And to emphasize what Peter said, when he came here and came home to us, we had been talking about Frozen 2. Should we
maybe, and he came back with this incredible feedback and support from you. And that was the moment we said, yeah, we don't want to leave them either. We have the same questions. And we may, be an ocean away, but we are so overwhelmed and so grateful because we feel you know these characters as well as we do. There's something special we've got to share with you. So thank you. 네, 피터님께서 말씀하신 부분에 좀 더 강조를 드리고 싶은 게 프로듀서님께서 서울에 왔다가 다시 이제 미국으로 돌아오셨어요. 그때가 저희 둘이서 이 편을 만들까 말까 약간 망설이던 그런 시기였는데 프로듀서님께서 오셔서 여러분의 반응이 어땠는지 얼마나 이 편을 바라시는지를 말을 듣고 나서 그래 해보자. 우리도 이 질문이 있으니까 한번 해봅시다. 라고 결정을 내릴 수 있었거든요. 그만큼 여러분의 그 사랑과 성원 덕분에 이 편이 만들어졌다고 생각하고 여러분들이 저희만큼이나 캐릭터를 너무나 잘 알고 사랑해 주셔서 다 그렇다고 생각을 합니다. 그래서 일단 공감해 주셔서 대단히 감사하다는 말씀 다시 드리고 싶습니다. I started the journey, the Frozen journey, about 11 years ago, and it's been incredible. My son is here tonight, and Frozen has been around for probably half of his life. And he probably thinks that, well, he's had to live with all of these great characters as his brothers and sisters. Even Sven is probably considered a brother to him. But I have to say, I love these characters. They are my other family. And I am just so honored and humbled that all of you love this family as much as I do. So thank you from the bottom of my heart. 저는 겨울왕국의 여정을 11년 전에 처음 시작한 거거든요. 그리고 정말 이 대단한 여정을 저희 아들과 함께 했습니다. 제 아들이 지금 같이 와 있거든요. 그런데 저희 아들은 한마디로 겨울왕국으로 본인의 인생의 반을 겨울왕국과 함께 했습니다. 그래서 모든 캐릭터들이 본인의 형제, 자매처럼 느끼면서 특히 스벤까지도요. 그렇게 자랐거든요. 그래서 제가 사랑하는 만큼 제가 사랑하는 이 겨울왕국 가족을 여러분들께서 사랑해 주셔서 대단히 감사하고 너무나 영광스럽고 진심으로 감사합니다. 네, 네 분 말씀 정말 감사합니다. 경청해 주셔서 감사하고요. 네 분 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 사장님